Bir үй-бүлөдө мисалы 5-6 баласы бар, бир дагы чек албаган үй-бүлөлөр бар экен да. Мисалы 5-6 балдары бар, бирөө дагы чек алган. Анан ошолорго биринчи кезекте койгула деп атат. Мен өзү ушу Алыняр айлык өкмөтүнүн тургунумун. Атым Өмүрбек. Бизге ошол Кыргыз Республикасы тарабынан жарандарга жер тилкесин бөлүштүрүү боюнча токтом бекитилип чыккан. Ушул жылдан баштап уже берилип атат. Анан ошонун негизинде бул жерде айлык өкмөттө өзүнчө бир комиссия түзүлгөн. Ошол комиссиясынын төрагасынын алмаштырып берүүңүздү бир суранычка катары киргизейин дедим. Жер комиссиясы. Жарандарга жер тилкесин бөлүштүрүү боюнча ушул жерде бул атын атап өтсөк, Абдуллаева деген Айнура деген эже жооптуу катчы. Ошонун мүмкүнчүлүк болсо алмаштырып өтсөк. Бул КБФ дегенби? Жок. Турак жай чек боюнча. Турак жай боюнча. Бул жерде каралбады, эртең менен да каралды. Бүгүнкү күндө канча 2,5 миң киши болуп атабы? Чекке муктаж 3518. 3518. Кайры бул? 600 плюс минус. 3600. 383 чекimiz var bugünkü günde. Bizge 2020 yılı Ayılık Keneş tarafından 80 komisya tuzulmayan elden. El 80 komisya el özü çeksin diye komisya tuzulmayan. Al boyunca bir canlı iş boğadı, talaş torçları bilen çeçili var. Anam Ayılık Keneş'ten deputatları, Ayılık Keneş'ten deputatları 28 Mart günü nomer 1 to'xtom bilan ol komissiyani 1 punkt bilan jo'qqa chiqardi. Spiskani jo'qqa chiqarib turib, bu yerda Allanar айлык hukumati muhtoj uy-bularni aniqlab turib, komissiya tuzib turib, айлык hukumati o'zi cheksin deb turib to'xtom chiqargan Ayılık Keneshning to'rg'asi. O'shul bo'yicha Aylık hukumatida 26 martda buyruq chiqdi, 32 buyruq. Bu bo'yicha bizden komissiya tuzuldu, 13 komissiya. Uşul komissiya arxitekturdan da var, gosregistrdan da var, bizden ayıl boshchilarda var, bizden javobli xatchi var, zam var, jeradisi var. Oşulardan tuzulgan komissiya bugungi kunda muhtoj uylarni aniqlab turib, har bir ayıldan birinchi protokol bilan 5 muhtoj uylarga berdik, 5-5 dan. Keyingi ikkinchi protokol bilan 7 dan uylarga berdik. Sebebi biz 383 chekka bir to'xtom bilan berib qolsak, ertaga muhtoj uylar qolib qolsa, bizda zapas chek yo'q bo'lib qoladi. O'sha mezgil, o'shaga baylanishdi. Biz taqtab turib, joyinda borib, uyinda borib ko'rib, shartini o'ylanib turib, 3 ta, 2 ta, 1 ta qilib beryapmizki, sebebi bizda zapas chek bo'lsin, muhtoj uylar qolib qolmasin degan maqsadda jangi komissiya tuzildi. Endi bizning Abdullayeva Aynura javobli xatchi tuzilgan sebebi bu yerda har turli talash tortishlar bo'layotgan, ayol kishilar ko'proq bizga qayrilgan, iylab kelgan ayol kishilar bilan suylashganga o'sha Abdullayeva Aynura ayol kishini qatori tushungani uchun o'sha kishini komissiyani to'rayim qilib qo'yganmiz. O'sha to'rayimni almashtirish kerak o'shami? O'sha komissiyanın to'rayimına sizler qarshi bo'lasiz. Sebebi ne bo'ldi? Özüm bilendik oldu. Sebebi özü biz muhtaçlardı biz özümüz bilemiz ayıldağı varsa. Bu bir yerde oturup karaktan biledi. Biz özü akı vergen spesok menen qaraş gerek. Barıp tekşermeydi hiç kimimiz. Айлык өзү текеребиз деген биттен чыккан жок. Ачык айкын жок да. Жерде чечип коюп атам. Элге комиссия эмне үчүн айылга барбай атат? Sebebi ben şudur vereyim. Bizden komissiya tuzulmadan gelen 5-5 uygularga bizden komissiya çıktı. Çıkıp ayıl başçısına oldu, sağlıkçısına oldu, ayıl barıp durup yerlerde körüp çıktı. Bizden çek bugünkü günde 14 günge to'xtab qolganligi sebebi bizim ayıldık javobli xatchimiz apası qaytish bo'lib qoldi. Şu bizden 2 cumaga ruxsat so'rab turib, kecha jumishga chiqdi. Mana bugundan o'sha mana sizlar bugun bu plan bo'lib qoldi. Ertadan daga chiqib el bilan suylashib, mahallalar to'plab turib, qaysi bir muhtoj turib, o'sha proseduradan chek beriladi. Sebebi biz nega bu prosedurani olib ketyapmiz? Bu yerda ortada so'z bo'lib qoldi bizga. Madaniyat ayilidan, Beshkaram ayilidan bu spiska turimiz tuzilib qoldi. Ko'p komissiyaga bizga davriya bo'lmay qoldi degan maqsadda ko'pchilik bizga qayrilib turib, bir 300 odam bizning jinga qatnashib turib, ayıl hükümet özü çeksin degan to'xtom qabul oldi. Жоқ, баягы мурдагы eski tizme жокко чыкты. Жокко чыкты. Азыр эми сиздер жаңы тизме менен комиссия менен берип атасыздар. Бул жаңы түзүлгөн комиссия, туурабы? Жаңы түзүлгөн комиссия. Азыр эми сиздин көзөмөлүңүздө болот. Менин көзөмөлүмдө. Айыл өкмөт тарабынан гана берилди. Комиссиянын мүчөсү бул туура эле маселе. Туура эле бияка берилген. Эгерде мындай да
элден жашыра турган айыл өкмөттө эч нерсе болбош керек. Элден жашырган сайын элдин баягы туура эмес көз карашы күчөйт. Биякта жашырып атат, демек бир нерсе жеп атат, бир нерсе ичип атат, туура эмес болуп атат деп элде туура эмес сөз күчөйт. Ошон үчүн айыл өкмөт элге ачык болуш керек. Жашыра турган эчтеке жок, жей турган, иче турган эчтеке жок. Ачык айтып, элди чогултуп, мына комиссия деп туруп элге салыш керек. Эгерде чындап элге ошол комиссиянын төрагасы жакпай атабы, алмаштырып. Ал өтө деле чоң проблема эмес. Ал бир жашыруу нерсе эмес, ачык эле документ. Биз элден сүйлөп коеюн. Бул элден жашыруу бизде мана элдер өзү билип турат, биздин бардык жер боюнча мана мен жумушка келгенден бери элге ачык кетем. Сессияларга мурда эл катышпайт эле. Мана азыр биздин жаңы корпус ачтык, ошо боюнча 200-300 адам ар бир сессияга келип депутаттардын ар бир оюн пикирин угуп отурат. Анан биз берге чоң 22 квадраттык экран койдук, лед экран. Мана чектин спискаларын бердик биринчи. Мана ар бир кылган иштин элге берип турбуз. WhatsApp'lardan группалар таратып, группаларга таратып. Жок, алда кийинки комиссиянын түзүлүшү, жана списоктун жокко чыгышы эскинин, жаңылардын бул жакшы нерсе. Бирок комиссиянын ишин дагы бирөтөгө элге койгула дагы комиссия төрагасы. Комиссия мен айтып кетейин. Алмаштыргыла, бул биринчи маселе. Анан ичинде укам 3 баласы менен көчөдө жүрөт, квартирада. Мамыракеге келем. Муктажда биринчи очурда ошолорду жазыш керек да. Мамыраке барап бериң аке деп келем постоянно. Болуптур, Айнур карайт дагы кечегинде биринчисинде ham жазылып болуптур. Экинчисинде ham 10 та кече дагы жазылып болуптур. Бул муктаж деген да биринчи муктаждарга берилиш керек деген. Ошо боюнча мен ошо боюнча мен айтып коеюн. Ошо боюнча мен сүйлөп алайын биринчи. Ошо керек болсо барып текшергиле дедим мен. Мен укам өз Россияда бала чакасы мына квартирада турат. Квартирага барып көрсөтөйүн дедим. Келиним келди мерге, аке деп мергечи. Ошо боюнча эч нерсе жок да результат. Кирдиби? шашпайсызбы? Сиз айыл башчысызбы? ким деген? Абдумаликов Садыр. Keçe girgen keçe. Көчөдө жүрөт 3 баласы менен. Муктаж ошол да мына текшерип. Бирок өзү чек алганбы? Мен чек мурда алып, ол документти Мен бүтөп. ошо боюнча сүйлөп коеюн. Бизде 3518 арыз бар, кайрылган. Анан 383 чек бар. Ушундай муктаж эмес, мисалы мына мурда чек алып, башка жерде бир үй бүлөдө мисалы 5-6дан баласы бар, бир дагы чек албаган үй бүлөлөр бар экен да. Мисалы 5-6дан балдары бар, бирөө дагы чек алган. Анан ошолорго биринчи кезекте койгула деп. Анан бир баласы чек алып, же 2 баласы чек алгандар болсо, күтө тургула деп. Ооба, туура. Ошону сиздер ачыктап бул кишилерге жооп берип коюшуңар керек. Мынакей урматтуу баланча, сизге биз комиссионуна карап чыгып, чек берүүдөн азырынча убактылуу отказ кылдык. Эмне себептен? Сиздин алдыңызда баланчанын бир дагы участок албаган үй бүлөлөр турат. Biz az birinci кезекте ушуларды бүтсөк, анан кийин сиздердикин карайбыз деп туруп, мыйзамдуу колуна карматып коебуздар. Карасын. Болду, силерге сөз болду. Азыр 1 мүнөт аке. Кийин мен чек алганмын, 2 жыл алдын, 3 жыл алдын бергенде документти алып бүтө элек. Мен үй салайын десем, документ жок. Мына айыл өкмөткө көк китеп болуп калганбы? Ошо боюнча кылып бер аке деймин. Мына Оразалы акеге барды. Ал боюнча сотко берди. Мына сотко берип барбай коюшат, ошонтип болуп турат ошо боюнчачы. Анан үйдө да 2 келин бар. Бирге 2 келин үйдө батпайт. 3 баласы менен квартирада турат. Ошол муктажда Чегин анда чечилип, мына үйдө 2 келин болсо, башкасы үйдө 5 келин. документ чечип берсеңиз. документти чечип берип койсоң.